فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في تفسير القرآن الكريم، وقد فرغنا من تفسير سورة في درسنا الماضي سورة ماذا؟ الفيل. واليوم إن شاء الله تعالى سنقرأ تفسير سورة قريش لشيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله. Qui veut réciter Inch'Allah aujourd'hui? تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله. جيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسنت. جميل. بارك الله. Petit, la connais le petit? Si tu la récites, tu gagnes 23 euros. Tu veux pas essayer? Prochaine fois, Inch'Allah. Bismillah, un troisième. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. آمنهم من. Vas-y. Reprends. الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وآمنهم.
الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله. جيد. طيب، فهذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، أي سورة الفيل. هذه السورة لها صلة بالتي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله سبحانه وتعالى على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، وذكرنا القصة في درسنا الماضي. فبين الله عز وجل كذلك في هذه السورة، سورة قريش، نعمة أخرى على أهل مكة، نعمة كبيرة على أهل مكة أي على قريش، وهو رحلتهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن رحلتان في سنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. ويعني الإيلاف يقول الشيخ مأخوذ من الإلف بمعنى الجمع والضم. الإلف بمعنى الجمع والضم، ومنه التأليف، يعني الجمع والضم، منه المؤلف والمؤلف. طيب، ويراد به التجارة، يراد به هنا في هذه السورة التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن، إلى الجنوب نحو اليمن، للمحصولات الزراعية فيه، المحصولات الزراعية في اليمن، لأن الجو مناسب في فصل الشتاء. طيب، وأما في فصل الصيف فيتجهون إلى الشام، يتجهون إلى الشمال، إلى الشام، يعني بلاد سوريا والأردن والعراق. طيب، لأن غالب التجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد، فهي نعمة من الله. يعني هاتان الرحلتان نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش، لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة. أمرهم الله جل وعلا أن يعبدوا رب هذا البيت، وقال فليعبدوا رب هذا البيت. Donc il dit le cheikh, rahimahullah, cette sourate Quraysh, tout d'abord elle a un lien, c'est là, elle a un lien avec la sourate précédente, Et on voit ici l'importance quand même de tartib as-sour, de l'ordre des sourates, qui n'est pas un ordre qui a été établi de manière aléatoire, mais comme l'ont dit beaucoup de ulama, c'est un ordre qui a été instauré par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui a été établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été par la suite donc appliqué par as-sahaba radiyallahu anhum après lui. D'accord? Donc on voit ici donc le lien entre ces deux sourates qui se succèdent
l'une à l'autre. Et le lien, c'est quoi? Eh bien, c'est que dans la précédente, Allah Tabaraka wa Ta'ala a mentionné dans la sourate Al-Fil, l'éléphant, un des bienfaits qu'Allah il a octroyé au peuple de Quraysh, qui est le fait qu'il ait donc protégé la Kaaba et qu'il ait protégé donc les gens de Quraysh de cette armée dirigée par le Habashi, ismuhu, comment il s'appelait? Abraha. Abraha. Donc ça c'est un des bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur le peuple de Quraysh. Le fait qu'il ait protégé la Kaaba et les gens de Quraysh face à ce tyran et comment il a détruit son armée avec des oiseaux et des pierres. Taïb. Et dans cette sourate Quraysh, on a un autre bienfait, une autre faveur de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il a donné au peuple de Quraysh. Comment Allah Jalla wa Ala, il a honoré ce peuple-là. Sans parler bien sûr qu'il est choisi parmi eux le dernier des messagers et la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans cette sourate, on a la mention de ce bienfait-là qui est le fait que ils avaient la capacité de faire 2 grands voyages dans l'année. 2 grands voyages dans l'année en toute sécurité. Et ce qui à l'époque n'était pas quelque chose d'anodin. À l'époque, ce n'était pas quelque chose de banal. Le fait de pouvoir voyager, de faire autant de kilomètres, tout cela en sécurité. Ne pas être attaqué, et ainsi de suite. Ou agressé. Donc il faisait 2 grands voyages. Une fois en été et une fois en hiver. Une fois en été et une fois en hiver. Il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala li'ilafi Quraysh. Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Donc le mot ilaf, il dit le cheikh, il est tiré du mot al-ilf. Al-ilf qui a le sens de al-jam', le fait de collecter, le fait de ramasser, le fait de rassembler, al-jam'. D'accord? Et vient de là le mot ta'lif. Le ta'lif, le fait d'écrire et de rédiger un livre. Ta'lif. Le livre on l'appelle mu'allaf. Et celui qui le rédige on l'appelle mu'allif. Ça vient de là. Le fait que yajma' al-kalimat wal-jumal wal-abwab wal-fusul. Le fait qu'il réunit justement des mots, des phrases, des chapitres, etc. etc. D'accord? Donc, l'ilfu, à la base, c'est le jam'a. Le fait de réunir, collecter. Donc là, le lien avec la collecte, c'est quoi? Eh bien, c'est la collecte de biens matériels, notamment destinés au commerce. Le fait de réunir des biens destinés au commerce. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il parle ici des voyages qui étaient faits par Quraysh dans un but commercial. Dans un but commercial. Taïb. Donc, il faisait un grand voyage une fois en été, une fois en hiver. En hiver, ils allaient vers le sud, et en particulier au Yémen. En hiver, donc, ils quittaient Mecca, et ils faisaient donc des kilomètres et des kilomètres pour arriver jusqu'au Yémen, afin de profiter des cultures durant cette saison-là, qui était la saison de l'hiver. Car les cultures étaient abondantes. D'accord? En hiver, au Yémen. Taïeb. Car le temps était propice à ce moment-là pour les récoltes au Yémen. Alors qu'en été, ils allaient vers où? Vers le nord et ils se dirigeaient vers ce qu'on appelle Hacham. Hacham aujourd'hui, ça englobe plusieurs pays. Hacham. Ça englobe Souria, la Syrie. Ça englobe quoi encore? Urdun, comment on dit en français? La Jordanie, l'Irak, le nord, pas tout l'Irak, mais le nord de l'Irak. Zido.
Palestine, bien sûr. Palestine. Zidou. Le Liban, Lubnan, Ahsant. Zidou. Kazakhstan. Non. Ahsant, mashallah. Tu n'as pas trouvé ça, Imiran? Le sud de la Turquie. Le sud, Janoub, Turquia. Ça, c'est le Sham. Donc, ils allaient vers le Sham. Ils montaient vers le Sham pour également pouvoir profiter eh bien, du commerce là-bas. Parce que, dit les cheikhs, en cette saison-là de l'été, c'est là qu'il y avait donc les fruits et autres que cela qui donc étaient présents de manière abondante durant cette saison-là. Voilà. Donc ces deux voyages-là étaient un bienfait immense de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, parce que vous imaginez bien les intérêts financiers qu'il y avait dedans et qui étaient énormes. Et vous savez aussi bien qu'à Mecca, la terre n'est pas aussi verte que dans ces endroits-là. D'accord? Donc ils n'avaient pas d'autre moyen que de voyager, sinon ils n'avaient pas de quoi faire ce commerce-là. Taïeb. Puis Allah tabarak wa ta'ala, il leur a donné l'ordre de l'adorer. D'adorer le Seigneur de cette maison, dont on a parlé dans la sourate précédente aussi. Cette maison qu'Allah tabarak wa ta'ala a protégée et a préservée des attaques, notamment de Abraha et de son armée. Il dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Adorez donc le Seigneur de cette maison. D'accord? N'adorez pas la maison. Ce n'est pas la maison qu'il faut adorer. Ce n'est pas la pierre noire qu'on adore. Ce n'est pas les murs, ce n'est pas la porte. Ça, on le dit à ceux qui vont à la Mecque, pour la Umrah ou pour le Hajj. Et quand ils font tawaf, ils touchent la porte, ils se collent, ils s'essuient face à la Kaaba. Taïeb. Comme s'il y avait une sunna particulière à faire cela. Hein? Là. À cela, on leur dit, Allah dit, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Adorer le Seigneur de cette maison. Pas la maison elle-même. Le Seigneur de la maison. C'est-à-dire Allah, Jalla wa ala. وهذا شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية. فاء السببية. أي فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت. أو أن تكون فاء التفريع. وأيا كان فهي مبنية على ما سبق. أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله محبة وتعظيما. العبادة هي التذلل لله محبة وتعظيما. Donc Allah tabarak wa ta'ala il dit ici dans le sens et adorer le Seigneur de cette maison. En guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance. Étant donné que Allah tabarak wa ta'ala il vous a facilité ces deux grands voyages-là, chose qu'il n'a pas octroyée à d'autres peuples et à d'autres tribus qui ne peuvent pas voyager en sécurité, Allah Jalla wa ala vous a permis de les faire. Donc remerciez-le par rapport à ce bienfait. Donc le fa, la lettre fa ici, fa, liya'budu, on dit que c'est un fa de sabab, un fa de causalité, un fa de cause, de causalité. C'est-à-dire que, en vertu de ces deux voyages, ou par rapport à ces deux voyages qu'Allah Jalla wa ala vous a facilités, adorez-le et remerciez-le pour ces deux voyages-là, notamment. D'accord? Donc ce fait-là, on l'appelle fa sababiyya, on peut l'appeler aussi fa tafri'. C'est-à-dire que il y a
un lien entre ce qu'il y a après le fait et ce qu'il y a avant le fait. Il y a un lien entre les deux. Donc le lien entre l'ilaf Quraysh, ilaf rihlat ash-shita wa as-sayf et entre liya'budu rabb hadha al-bayt. Le lien c'est quoi? Vu qu'Allah vous a facilité ces deux voyages, eh bien adorez-le. D'accord? C'est un fait de sababiyya, causalité. Donc ce bienfait-là immense, il nous est obligatoire. Il leur est obligatoire au Quraysh de remercier Allah en l'adorant. En l'adorant seul, bien sûr. C'est-à-dire adorer le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire uniquement et rien d'autre. D'accord? فَلْيَعْبُدُوا بِمَعْنَى فَلْيُوَحِّدُوا فَلْيُوَحِّدُوا et uniciser le Seigneur de cette maison dans l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? L'ibada. L'ibada, قال الشيخ هي التذلل لله. C'est la soumission à Allah. L'adoration, l'ibada, c'est la soumission à Allah tabarak wa ta'ala, mahabbatan wa ta'zima, par amour et par glorification. D'accord? C'est ça l'adoration. Que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala par amour et par glorification. Ça, c'est une des définitions de l'adoration. On en a vu une autre que l'on mentionnera après, Inch'Allah ta'ala. Voyez? Dit autrement, que la personne, eh bien, adore Allah tabarak wa ta'ala, se mette dans un état de servitude à Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa soumission pour lui. À travers sa soumission pour lui. Atadhallul lahu subhanahu wa ta'ala bis-sam'i wa ta'a. Donc comment tu vas concrétiser ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien en lui obéissant. Bis-sam'i wa ta'a. En lui obéissant. فإذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا. هذه هي العبادة وهذا هو التذلل. إذا بلغك أمر عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعت وأطعت. وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا. سمعنا وآمنا على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر. بالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر. وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم. قال الشيخ بالمحبة تقوم بفعل الأوامر وبالتعظيم تترك النواهي خوفا من هذا العظيم الذي تعظمه سبحانه وتعالى. فهذا معنى من معاني العبادة. Donc parmi les définitions de l'ibada, de l'adoration, on a dit la soumission à Allah par amour et par glorification. Taïeb. Donc la soumission, c'est-à-dire l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, lorsque un commandement, un ordre te vient d'Allah ou te vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu dois dire j'ai entendu et j'obéis. J'ai entendu et j'obéis. هذا هو التذلل. طيب. Lorsque te vient une information de la part d'Allah ou de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam, khabar, une information, que ce soit du passé ou du futur, taqul sami'tu wa amantu. J'ai entendu et je crois. Et je crois. Jaïd. Et cette croyance, cette soumission-là, on a dit toujours, elle est empreinte de quoi? D'amour et de glorification. D'amour et de glorification. Car à travers l'amour, tu vas appliquer les ordres.
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers la glorification, tu vas délaisser les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ton amour, elle t'amène à appliquer les ordres. Et ta glorification, elle t'amène à t'écarter des interdits par peur de celui que tu glorifies. D'accord? Donc si tu glorifies Allah tabaraka wa ta'ala, cela doit t'amener nécessairement à le craindre et à avoir peur de celui que tu glorifies. Subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est l'un des sens, l'une des définitions de l'adoration. C'est quoi glorifier? Ta'zim, de mentionner la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'évoquer la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'zim, l'élever, le glorifier. Jaïd? Les actes et la parole. Hmm? Par les actes, la Bien parole. sûr, les actes, la parole, la croyance. Les actes, la parole, la croyance. La crainte aussi. Oui, ta'zim, ça amène à ça. On a dit justement, ta'zim, ça amène à avoir peur de lui, à craindre celui que l'on glorifie. Jaïd, c'est ça ta'zim. Ta'zim, c'est déclarer à travers les actes, à travers la parole, la grandeur de la chose ou de la personne. Jaïd, donc là en l'occurrence on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a pas un ta'zim plus grand et plus fort que le ta'zim pour Allah subhanahu wa ta'ala. جيد وتطلق العبادة على نفس المتعبد قد تطلق العبادة كلمة العبادة قد تطلق على المتعبد به وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا المعنى فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Et on a une autre définition donnée par le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui a défini l'ibada par l'acte à travers lequel on va justement se soumettre. Donc tout à l'heure, la définition qu'a donnée le cheikh Ibn Uthaymin, c'est une définition globale de l'adoration, de l'état d'adoration. Quand tu es en état d'adoration, eh bien cela signifie que tu es en état de soumission, avec amour et glorification. Cheikh l'Islam, lui, il a défini l'adoration pas par l'état, mais par l'acte à travers lequel tu vas justement montrer ta soumission. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a défini par quoi? Par l'adoration, c'est un nom qui inclut tout ce qu'Allah il aime et il agrée. Parmi les actes et les paroles, apparents et inapparents. D'accord? Un nom qui inclut tout ce qu'Allah il aime et il agrée, parmi les paroles et les actes, apparents et inapparents. Donc ça c'est un acte ou une parole à travers lequel tu vas adorer Allah tabaraka wa ta'ala. As-salat ibada. As-salat ibada. Limadha li'anna Allah yuhibbuha wa yardaha. Donc la prière c'est une ibada. Pourquoi? Eh bien parce qu'Allah il aime, Allah il l'agrée, et c'est un acte apparent. D'accord? Et c'est un acte apparent. Mais cette salat-là, c'est un acte en vérité. C'est une action, c'est un acte à travers lequel tu vas te soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on a deux définitions possibles qui sont soit l'état de la soumission, de l'adoration, soit l'acte dans lequel tu vas faire preuve d'adoration. Les deux définitions, bien sûr, sont valables. وقوله تعالى رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وهنا أضاف ربوبيته إليه قال تعالى رب هذا البيت رب هذا البيت وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم وطهر بيتي للطائفين أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما
إذن خصص البيت بالربوبية مرة وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. تشريفا وتعظيما. Donc la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le Seigneur de cette maison. Donc ici la maison, bien sûr, dont il parle, c'est Al-Kaaba, Al-Mu'azzama. Donc là on a une forme de ta'zim aussi, Al-Kaaba Al-Mu'azzama, la Kaaba qui doit être aussi pour laquelle on doit montrer de l'attention, de l'importance, on doit montrer de l'importance à cette Kaaba là, parce qu'elle est Mu'azzama, bien sûr. Et ici, on voit que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a attribué cette maison, cette Kaaba, à lui-même, en disant Rabba hadha al-bayt, le Seigneur de cette maison. D'accord? Donc ça, c'est un honneur qu'Allah a fait à cette Kaaba. C'est un honneur, le fait qu'il est affilié à lui-même, qu'il est attribué à lui-même. C'est un honneur. Et un ta'zim aussi envers cette Kaaba. Jaïd. Et il a donc également attribué à lui-même, Jaïd, dans la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala, dans la sourate Al-Hajj, dans le sens, et purifie ma maison, Baytiya, et purifie ma maison. Donc il a attribué directement à lui-même, Bayti, ma maison, pour Taïfina, pour ceux qui vont faire tawaf, la circumambulation, ou al-qa'imina, ceux qui vont y prier debout, ou al-ruka', s'incliner, ou al-sujud, se prosterner. Voyez? Et ici dans cette sourate, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il affilie pas à lui-même directement, mais à sa seigneurie, bi rububiyyatihi. Rabba, hada al-bayti. Donc il a attribué ici à sa seigneurie. Donc une fois il a attribué à lui-même dans la sourate Al-Hajj, et ici à sa seigneurie. Et dans les deux cas, on voit ici que c'est dans le but d'honorer, de valoriser cette maison qui est Al-Kaaba. Jaïd. Non. وفي آية ثانية قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وبعدها قال تعالى وله كل شيء احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها فقال تعالى وله كل شيء مع أنه رب هذه البلدة نعم، لكن كل شيء لله تبارك وتعالى، لا البلدة فقط، لا الكعبة فقط، لكن كل شيء لله سبحانه وتعالى. جيد. ولكل مقام صيغة مناسبة أو مناسبة. ففي قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، مناسبة بيان عموم ملكه لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ankabut, je pense, il dit on ne m'a ordonné que d'adorer le Seigneur de cette ville, le Seigneur de cette cité, alladhi harramaha, qu'il a rendu sacré, d'accord, qu'il a sacralisé. On ne m'a ordonné que d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a sacralisé. Et juste après, Allah dit quoi? Walahu kullu shay. Et à lui appartient toute chose. Et à lui appartient toute chose.
Donc on voit, il dit les cheikhs, ceci afin de d'enlever toute ambiguïté concernant le fait que certains pourraient dire que Allah tabaraka wa ta'ala est le Seigneur de cette cité seulement et de rien d'autre. Ou c'est le Seigneur de la Kaaba, mais pas d'autre chose que la Kaaba. Car Allah il dit tout de suite après, Walahu kullu shay. Mais à lui appartient toute chose. À lui appartient toute chose. Jayid. Donc on voit ici, à travers sa parole, Walahu kullu shay, qu'Allah tabaraka wa ta'ala il déclare que sa souveraineté, son royaume englobe tout ce qui existe. Tout ce qui existe en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Afin que les polythéistes ne prétendent pas qu'Allah serait le Seigneur de cette ville uniquement. Uniquement de cette ville. Taïeb. Naam. Puis il dit Allah tabaraka wa ta'ala, Alladhi at'amahum min ju'. Celui qui vous a nourri après que vous soyez touché par la faim et qui vous a protégé après que vous soyez touché par la peur. Alladhi huna, هذه صفة للرب. الذي صفة للرب سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي. أي هذا الرب الذي أطعمهم. جيد. إذن فمحلها النصب. محلها النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت تقف ثم تقول الذي أطعمهم. لماذا؟ لماذا يا أخوتي في الله؟ Il dit ici les cheikhs, il est bon que l'on s'arrête après la parole فليعبدوا رب هذا البيت. Tu t'arrêtes. Et adorer le Seigneur de cette maison. Tu t'arrêtes. Et après tu continues. الذي أطعمهم من جوع. Qui les a nourris après qu'ils soient touchés par la faim. Il dit, il ne faut pas lier les deux versets. Il ne faut pas dire فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Pourquoi? C'est la maison qui les a nourris. Ahsant. Masha'Allah. Naam. Parce que si on continue, le lecteur pourrait comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala il parle de la maison. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. En gros, c'est la maison qui les a nourris, qui les a protégés. Vous voyez? Il se peut que certains, quand ils lisent ça, ils comprennent ça, et ils tombent dans le shirk. Ils vont devant la Kaaba, ils demandent à la Kaaba. أطعمينا. أعوذ بالله. طيب لا donc tu t'arrêtes تقف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. الذي يعود إلى الرب سبحانه وتعالى. جيد. هذا هو السبب. لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. وقوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بين الله نعمته عليهم. النعمة ظاهرة والباطنة. النعمة ظاهرة ونعمة باطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن. طيب الإطعام هنا من الجوع وقاية من الهلاك، وهذا الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه، وهذا الطعام باطن في بطونهم. وآمنهم من خوف، وهذا
التأمين وقاية من الخوف في الأمر الظاهر. لماذا؟ لأن الخوف ظاهر، الخوف ظاهر يظهر على وجه الإنسان. جيد؟ فإذا كانت البلاد محوطة بالعدو وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم فذكرهم الله بهذه النعمة، أو فذكرهم الله بهذه النعمة وآمنهم من خوف. Donc il dit ici, qui vous a nourri après que vous soyez touché par la faim et vous a protégé après la peur. Donc ici Allah Tabarak wa Ta'ala, il a mentionné donc ces deux bienfaits-là sur eux. Un bienfait qui est visible, apparent, et un bienfait qui est invisible, inapparent. Donc le fait que Allah Jalla wa Ala les ait nourris et les ait donc préservés de la mort concernant une chose qui est intérieure. D'accord? Parce que la nourriture, ici, donc qu'ils consomment, du coup, elle est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est un bienfait qui sera inapparent. Jayid. Alors que la protection, le fait qu'il les protège contre la peur, ça c'est un bienfait qui est apparent, parce que la peur c'est une chose que l'on peut voir et qui est visible sur le visage de la personne. Donc, étant donné que, on a dit à cette époque-là, les villes, les cités étaient entourées d'ennemis, étaient entourées de gens malveillants, de voleurs, d'agresseurs, etc., etc. Les tribus, les clans se faisaient la guerre, les uns contre les autres. Jayid, se tuer, se voler, se spolier, les uns et les autres. Et que les gens avaient peur du coup de sortir. Que le fait, on a dit encore une fois, le fait de voyager, de sortir ne serait-ce que de son village, et de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller dans un autre pays, ou un autre village, ou un autre... C'était quelque chose de vraiment pas banal, et normal, et anodin. D'accord? Donc les gens à cette époque-là n'avaient pas l'habitude de faire ça. Au contraire, ils restaient chez eux. Ils restaient dans leur village, ils ne sortaient vraiment que par obligation. Jayid. Donc ils restaient réfugiés chez eux. Donc c'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il leur a rappelé ce bienfait-là. Regardez autour de vous, tous ces gens-là qui n'osent pas sortir. Malgré ça, vous, je vous ai protégé. Je vous ai protégé contre la peur et contre la faim. لهذا قال وآمنهم من خوف. فآمن مكان. آمن مكان في الأرض هو مكة. حتى إلى الآن. حتى إلى الآن. آمن مكان في الأرض كلها مكة المكرمة. ولذلك لا يقطع شجرها. لا يقطع شجرها. ولا يحش حشيشها. ولا تلتقط ساقطتها. ولا يصاد صيدها. ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة. حتى المدينة. فمحرمة يعني المدينة محرمة كذلك ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة. حرم المدينة دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن مثلا لا يمكن أن يأتي مكة أحد من المسلمين لم يأتها ولا مرة إلا محرما. إلا محرما. قال الشيخ لا يمكن أن يأتي أحد من المسلمين إلى مكة إلا محرما ولو مرة. ولو مرة. فما بالكم بكافر؟ لا يجوز أن يدخل الكافر في مكة، يعني في الحرم، حرم مكة. هل يجوز أن يدخل الكافر في المدينة؟ ها؟
يجوز ولا لا يجوز؟ نعم يجوز. يجوز يدخل الكافر في المدينة، يجوز الكافر المدينة المنورة، لكن مكة لا. مكة لا. فهنا رأينا أن حرم مكة أعلى من حرم المدينة. طيب، وكذلك لا يدخل مسلم في مكة إلا محرما، يعني في حالة الإحرام. طيب، لكن المدينة لا، قد يدخل المدينة المحرم وغير المحرم. جيد؟ نعم، ليس شرطا. جيد. فالمدينة ليست كذلك. حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء، ليس فيه الجزاء. فأعظم مكان آمن هو مكة، حفظها الله. حتى الأشجار آمنة فيه، حتى الأشجار، حتى الحشيش، حتى الصيود آمنة في مكة. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم، يعني الإبل والبقر والغنم التي ليست صيودا تحرم. جيد. ولكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يتخطف الناس من حولهم، من حول مكة. يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟ فهذه السورة كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف وفي الإطعام من الجوع. Donc dit le cheikh, il sort un peu de la sourate pour parler justement de la sécurité qui règne dans cette ville sacrée qui est Mecca, qui est, dit le cheikh, l'endroit le plus sûr de la planète. L'endroit le plus sûr, le plus sécurisé, le plus safe de la planète, Mecca. Jahid. Et ceux qui sont allés, ils savent pourquoi. Ceux qui sont allés à Mecca, yani, ils ressentent une sécurité qu'ils n'ont jamais ressentie ailleurs. Wallah. Taïb. Pourquoi? Parce que là-bas, même les arbres sont en sécurité. Même les arbres. Il est interdit de couper les arbres. Il est interdit de tondre l'herbe. Il est interdit de ramasser un objet perdu. Interdit. Il est interdit de chasser le gibier. Bien sûr. Il est interdit de faire couler le sang. Bien sûr. Donc ça, ce sont des particularités de Mecca. Même Al-Medina n'a pas ces particularités-là. Même Al-Medina, Al-Munawwara, qui est la ville où a émigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la ville où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, elle n'a pas les mêmes spécificités, les mêmes mérites que Mecca, Al-Muharrama. Donc la sacralité de Médine, elle est inférieure à celle de Mecca. Et de beaucoup, dit le cheikh. Bikathir. Par exemple, à Mecca, il dit le cheikh, un musulman qui veut entrer à Mecca, il se doit d'entrer en état d'ihram. Il dit le cheikh, il est interdit à un musulman d'entrer ne serait-ce qu'une seule fois à Mecca sans être en état d'ihram. Exception faite pour ceux qui doivent y rentrer tous les jours, par exemple. Plusieurs fois tous les jours pour le travail ou autre. D'accord?
eux, ils peuvent rentrer sans ihram. Mais ceux qui y vont de manière occasionnelle, ils doivent entrer en état de ihram. Contrairement à Al-Médina. Al-Médina, bien sûr, tu n'entres pas en état d'ihram. Jaïd, ce n'est pas une condition que tu sois en état de ihram. Entre parenthèses, les savants divergent sur la parole de Cheikh Al-Uthaymin. Les savants qui disent qu'il est permis d'entrer, même si tu n'es pas en état d'ihram, fi Mecca. Si tu ne veux pas faire ni la Umrah, ni le Hajj, et que tu veux entrer pour visiter la famille ou pour faire quelque chose, tu peux entrer en état de non-ihram. Non-ihram. Mais ils disent que c'est quand même recommandé et il vaut mieux être en état d'ihram pour sortir de la divergence. Les musulmans essayent toujours de sortir de la divergence. D'accord? Taïb. Médina, non. Ce n'est pas une condition que d'entrer en état d'ihram. Jaïd. Et donc, on a dit, à la Mecque, il est interdit de couper les arbres, de tondre l'herbe de manière absolue, alors qu'à la Médine, non. Il est permis de couper les arbres pour des objectifs avérés, hein, tels que l'agriculture ou autre. Tu as le droit, alhamdoulilah. Le gibier de la Mecque, il est interdit de le toucher. Le gibier de Mecca, il est interdit de le toucher. Et si jamais la personne le touche, elle devra rendre des comptes et devra donc verser quelque chose en retour. Jaïd. Alors que le gibier de Médina, non, il n'y a pas de rétribution particulière derrière. Il n'y a pas de punition particulière derrière. D'accord? Donc l'endroit le plus sûr de la terre, mes frères, c'est Mecca. Sans nul doute là-dessus. C'est uniquement dans cette ville que le djihad ne pourra pas rentrer. C'est également... Allahu a'lam. Allahu a'lam. Taïb. Et même les arbres, on a dit à Mecca, sont sécurisés, en sécurité. Même les arbres, même les gibiers. Et dit les chers, ici Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas voulu faciliter aux serviteurs le fait de pouvoir sacrifier al-baha'im, donc les bêtes de troupeau. D'accord? Donc une différence entre le gibier et les bêtes de troupeau. Donc les bêtes de troupeau, ce sont les chameaux, les vaches et les moutons et les chèvres. D'accord? C'est al-baha'im. Al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Wal-ghanam, minha al-da'nu wa al-maïs. Jaïd. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr, il nous a autorisé de sacrifier ces bêtes-là fil haram. Jaïd. Ça c'est pour nous faciliter aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc cette ni'ma, ce bienfait-là, Allah Jalla wa ala, eh bien, les a fait rappeler à la tribu, au peuple de Quraysh, notamment dans la sourate Al-Ankabut, où il leur a dit dans le sens Awalam yaraw, n'ont-ils pas vu que nous avons fait de Al-Haram, donc Haram Mecca, un lieu sûr, un lieu sûr, alors que les gens autour de eux, eh bien, sont victimes d'enlèvement, de vol, d'agression. Donc déjà à cette époque-là, c'était l'endroit le plus sûr déjà. L'endroit le plus sûr. Et autour d'eux, les gens se faisaient attaquer, agresser, tuer, voler, racketter. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Alhamdulillah. C'est-à-dire, ne remercie-t-il pas Allah tabarak wa ta'ala pour ce bienfait-là? Donc cette sourate-là, tout entière, est un rappel pour ce peuple. Un rappel pour le peuple de Quraysh par rapport à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a donné comme bienfait à travers cette maison noble et à travers la sécurité et le fait qu'il les ait nourris. Et le fait qu'il les ait nourris. فإذا قال قائل ما واجب قريش نحو هذه النعمة إذن ما واجب قريش نحو هذه النعمة وكذلك ما واجب من حل في مكان في مكة الآن من قريش أو غيرهم. Dit le cheikh, maintenant si quelqu'un t'interroge
Il te dit par conséquent, quel est le devoir du peuple de Quraysh à l'égard de ce bienfait-là? Quel est leur devoir? Vu qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a donné cette ni'ma azima, qu'il n'a pas donné donc à plein de gens sur terre, il leur a donné à eux qui habitent là-bas, fil haram, à Mecca, proche de la maison sacrée d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est le rêve de tout musulman, subhanallah. Hein? Donc quel est leur devoir? À eux, ou tous ceux d'ailleurs qui se rendraient là-bas. Donc ils n'habitent pas là-bas, mais qui se rendent là-bas pour la Umrah, pour le Hajj. Dès qu'ils arrivent là-bas dans le haram, quel est leur devoir? Quel sera leur devoir à ce moment-là? Juste pour revenir à la question du frère Gary, il faut savoir que l'interdiction du Dajjal d'entrer à Mecca ou à Médina, ça concerne que les limites du haram. Que les limites du haram. D'accord? Et les limites du haram, alhamdoulilah, que ce soit à Mecca ou à Médina, elles sont bien délimitées. Là-bas, aujourd'hui, il y a des panneaux, alhamdoulilah, il y a tout, les signalements. D'accord? Donc à Mecca, mathalan, on va compter la distance du haram à partir de quoi, les frères? À partir de quel endroit exactement? Plus précisément, quel Kaaba? Kaaba, c'est grand. Non. Al-Hajar, al-Aswad, la pierre noire. Donc après la pierre noire, les ulama, ils ont délimité le territoire d'Al-Haram en milles. D'accord? Donc 1 mille, ça fait à peu près 2000 mètres. Donc 2 kilomètres. 2 kilomètres. Donc ça peut aller selon la direction, sur le nord, l'est, l'ouest ou le sud. Ça peut aller de 3 à 10 000. De 3 à 10 000. C'est-à-dire à peu près, du coup, 3 fois 2000, 6 000. Donc de 6 km à 20 000 km. Entre de la pierre noire, autour de 6 km à combien on a dit? 20 km. 20 000 mètres, 20 km. D'accord? Donc c'est un territoire dans lequel il ne pourra pas rentrer le Dajjal. Également le Médina, il y a le Haram al-Médina, le territoire sacré de Médina. Taïb. Pour répondre à la question, quel est le devoir du peuple de Quraysh vis-à-vis de ce bienfait, hadi ni'ma? Et d'ailleurs de tous les gens, tous les musulmans qui se rendent à Mecca, quel est leur devoir? قلنا الواجب الشكر لله. الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته وبامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا هو واجبنا. الشكر لله سبحانه وتعالى بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرام فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم. إذا كثرت المعاصي والبدع والشركيات في الحرام والرياء والرقص والموسيقى فالخطر فيه أخطر من الخطر على غيرهم. لماذا؟ لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. نعم، المعصية في مكة ليست كمعصية في غير مكة، في فرنسا وفي الجزائر. المعصية في مسجد من مساجد الله ليست كمعصية في غير المسجد، في الخارج وفي الشارع. هذا واضح، لأن المسجد مكان فاضل، والخارج مكان مفضول. ولهذا قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عمن الحد. فالواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان، لا في مكة فحسب. فبلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد
بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمنا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة ونتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وتأن وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق. Donc la réponse à la question, quel est le devoir du peuple de Quraysh à qui Allah Tabarak wa Ta'ala a donné ce bienfait-là de la sécurité? Il y a tous ceux qui se rendraient, on a dit, à la Mecque, à Mecca. Eh bien, leur devoir, notre devoir, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Un ashkurullah. Et un shukru, c'est pas seulement une parole. Un shukru, laysa qawlan faqat. laysa qawl yani ana ashkurullah. بدون عمل. لا الشكر لا بد أن يكون بعمل. Un shukr, la reconnaissance, c'est une chose qui doit être prouvée par les actes. C'est pas comme الحمد. لأن الحمد يكون باللسان فقط. الحمد. La louange, الحمد, c'est une chose que tu vas prononcer verbalement uniquement. Tu vas dire Alhamdulillah. Walillah alhamd. C'est ça الحمد. Mais un shukr, pour faire partie des shakirin, des reconnaissants, il faut non seulement que tu le dises, mais que tu prouves à travers tes actes que tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc si tu veux être reconnaissant par rapport à ce bienfait-là, qui est la sécurité à Mecca, eh bien tu dois tout simplement obéir à Allah Tabarak wa Ta'ala en faisant ce qu'il t'a ordonné et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les péchés se multiplient dans Al-Haram, dans le territoire sacré de la Mecque, eh bien, le danger qui pèse sur ceux qui font ces péchés-là est encore plus grand et plus énorme que sur les autres, qui font des péchés peut-être, mais pas à Mecca. Ils font des péchés ailleurs que la Mecque. Mais ceux qui font des péchés à la Mecque, eh bien, le danger qui pèse sur eux, la menace qui pèse sur eux, elle est plus grave encore et plus grande. Que dire alors de ceux qui font des péchés devant la Kaaba, le Muharrama? Que dire alors de ceux qui font des péchés devant la pierre noire et qui vont pour toucher la pierre noire, ils vont peut-être frapper des gens, agresser des gens, dévoiler des femmes, arracher les vêtements des hommes, écraser des vieillards, pousser des enfants. Pourquoi? Pour faire une sunna. C'est même pas une obligation, c'est une sunna. Aïn al-uqul? Où est la raison? Où est l'intelligence des musulmans, subhanallah? Où est l'intelligence des musulmans? Pour faire une sunna, tu vas faire du haram? Comment tu veux qu'Allah nous aide, subhanallah? Comment tu veux qu'Allah nous aide? Si on ne comprend même pas ça. Si on ne comprend même pas l'importance du musulman. Que le musulman est le plus important que la Kaaba. Wallah, il vaut mieux que la Kaaba elle soit détruite, mais il ne fait pas de mal à un musulman. Comment tu veux, juste pour toucher la pierre noire, tu vas tacler des gens, tu vas pousser des gens, tu vas agresser des gens. Il y en a qui carrément se disputent, ils se battent. Des gens se battent. Subhanallah. Donc il dit les chers, ceux qui font ça, ils n'ont pas été reconnaissants. Comment Allah Tabarak wa Ta'ala, il a fait de cet endroit-là, ce lieu, le lieu le plus sûr sur la planète, et toi tu vas là-bas, tu fais des péchés. Tu agresses les musulmans, tu fais du mal aux musulmans. Tu fais saigner des musulmans. Pourquoi? Parce que la désobéissance, le péché, lorsqu'il est fait dans un endroit qui est un endroit fadil, un endroit de mérite, un endroit sacré, bien sûr, il est pire ce péché que celui qui est commis dans un endroit qui est moins important, qui a moins de valeur. Quelqu'un qui commet un péché
En France, c'est pas comme s'il avait commis un péché à la Mecque. C'est pas le même degré. C'est pas le même degré. Comme celui qui fait un péché dans la rue et celui qui fait un péché dans la mosquée, c'est pas le même degré. Parce que la mosquée, c'est un endroit, yani, qui a une sacralité, quelque chose. C'est pas pareil. D'accord? Que dire alors de la Mecque, subhanallah? Haram Mecca. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, il dit, et celui qui a l'intention de commettre ilhad, de commettre un sacrilège. L'ilhad, bima'na ma kullu ma yakhalif shara Allah. Tout ce qui viendrait contredire la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yadkhul fil ilhad. D'accord? Yadkhul fil ilhad. Donc tous ceux qui voudraient commettre yani, un sacrilège ou un acte contredisant la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de quel endroit ici? Il parle de Mecca, al-Haram. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ أي في الحرام. في الحرام. جيد؟ Dans la sourate Al-Hajj. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a promis et menacé tous ceux qui voudraient commettre un acte. Que dire alors de celui qui le fait? Allah dit وَمَنْ يُرِدْ. Il n'a pas dit وَمَنْ يُلْحِدْ. وَمَنْ يُرِدْ. Celui qui veut. Déjà, celui qui veut faire ça, déjà, il est sous une menace grave. Que dire alors de celui qui a mis à exécution son intention et sa volonté? Donc, il est obligatoire pour la personne de se rappeler le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala à cet endroit-là. D'accord? Pas à Mecca en vérité uniquement, mais surtout à Mecca. Surtout à Mecca, mais tous les endroits qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis la sécurité dedans. Il a mis la sécurité dedans. Hein? Et alhamdoulilah, même les pays des musulmans, aujourd'hui notamment nord-africains, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, c'est des pays sécurisés. Alhamdoulilah. La majorité de ces pays-là sont en sécurité, c'est safe. Il n'y a aucun problème. C'est rare de voir des agressions, des vols, des cambriolages, c'est rare tout ça. Donc, on doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour cela. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Comment? Eh bien, en étant obéissant et en s'écartant des interdits. Jahid. Et regardez comment ces pays-là aujourd'hui, la richesse, elle est présente, la richesse, alhamdoulilah. Il y a la nourriture, il y a tout. Il y a tout, il y a le confort. Il y a le confort. Il y a des choses que même en Europe, notamment en France, on ne retrouve plus, ou on a du mal à retrouver. Vous voyez? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a nourris et il nous a mis en sécurité. Et ça, on doit remercier pour cela, alhamdoulilah. Et comment remercier pour cela? Eh bien, en nous entraînant dans le bien, en nous entraînant dans la piété, dans l'obéissance, dans la prescription du bien, dans la proscription du mal, en appelant à Allah tabaraka wa ta'ala avec science, en appelant à Allah jalla wa ala avec patience, avec clairvoyance. Et comment on peut être reconnaissant également? Eh bien, en étant des frères muta'alifin, des frères soudés. Des frères soudés. Ceci fait partie également de la reconnaissance, du remerciement à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on soit des frères. Pas juste des frères avec la parole, mais avec le cœur. Al-qulub. Des frères soudés, liés les uns aux autres par l'amour, un vrai amour. Pas juste une apparence, mais au fond de nos cœurs, on se déteste les uns les autres. Non, on doit s'aimer pour de vrai, au plus profond de nous. Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr. Puis le shir, il parle notamment, on va dépasser, mashallah. Il parle notamment des étudiants en sciences, et il leur dit, lorsqu'ils se retrouvent dans des divergences, eh bien, il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils discutent, et qu'ils échangent, et qu'ils dialoguent avec calme, dans le but d'atteindre al-haq, dans le but de parvenir à la vérité. Et lorsque la vérité elle est apparue, il faudra l'accepter. En vrai, ce n'est pas que les étudiants en sciences, c'est tout le monde. Lorsque les musulmans, deux groupes de musulmans, ils sont en conflit, ils sont en divergence, ils doivent s'asseoir, ils doivent discuter. S'asseoir, discuter, échanger. Chacun, il ramène ses arguments, etc., dans le but de parvenir à la vérité. Et lorsque la vérité elle apparaît,
Tout le monde doit l'accepter. Tout le monde doit l'accepter. Alhamdulillah. Et suivre la vérité. Et il n'est pas permis d'aller à l'encontre de la vérité pour être victorieux, hein, ou pour sortir gagnant, ou pour secourir sa personne ou son ego. Non. Une fois que la vérité est apparue, si tu as tort, tu dois reconnaître ton erreur. Tu dois dire, alhamdulillah, maintenant la vérité elle est claire pour moi, alhamdulillah. Jahid. Non. Donc il est obligatoire que l'être humain croyant soit comme Allah tabaraka wa ta'ala le veut, lorsqu'il a dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويسر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ. Dans le sens, Allah dit dans le sens, dans la sourate Al-Ahzab, il n'appartient pas aux croyants et à la croyante. Lorsque Allah et son messager a décrété une chose, eh bien, de choisir autre chose que ce qu'ils ont décidé. D'accord? Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il s'est certes égaré, bien sûr, d'un égarement évident. Jahid. Donc, quant au fait que la personne va vouloir juste défendre sa personne et son ego et toujours ressasser le fait qu'il ait eu tort, ressasser le fait qu'il n'est pas sorti gagnant du débat, et ça ne sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Ça c'est de l'orgueil. Ça c'est de l'orgueil. Une fois que son avis a été démontré qu'il est batil, c'est une erreur. Et chacun reconnaît son erreur, walhamdulillah. Pourquoi? Parce que, wallahi, ceci fait partie des attributs, des caractéristiques des associateurs. Al-Mushrikoun. Al-Mushrikoun qui ont refusé de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam malgré les preuves et malgré les ayats. Allah a dit Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Ils ont dit lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu, hein, avec les preuves et avec les arguments, avec les signes, ils ont dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une chose et nous les suivons, nous suivons leurs traces dans notre adoration. D'accord? Donc on les a trouvés dans l'adoration des idoles, dans le shirk, l'association. Donc nous suivons leurs traces sur ce on les a trouvés, sur ce qu'on les a trouvés. On ne doit pas suivre aveuglément nos ancêtres. On suit nos ancêtres fil haqq. On les suit dans la vérité. On les suit dans le bien et dans ce qui est convenable. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse perdurer notre bienfait le plus immense qui est l'islam. Et qu'il fasse perdurer la sécurité dans nos pays, dans tous les pays des musulmans, et qu'il fasse de nous des frères muta'alifin, des frères aimant les uns les autres de manière sincère et réunis surtout sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam innahu ala kulli shay'in qadir bihadha qad khatamna hadha at-tafsir wal ilmu 'inda Allah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون